public. 13 definition of Q. 14 servant of government. 15 definition of British India. Yes, 16 മുതൽ 13 വരെ അന്വേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 16 മുതൽ 30 വരെ. 15 definition of British India. 16 government of India. 17 government. 18 India. 19 judge. 20 court of justice. 21 public servant. 22 movable property. 23 wrongful gain. 24 dishonestly. 25 fraudulently. 26 reason to believe. 27 property in possession of wife, clerk or servant. 28 counterfeit. 29 document. 29A electronic record. 30 valuable security. 31 മുതൽ ഒരു 45 വരെ പറഞ്ഞു. Okay, sir. 31 will. 32 a word refers to the act include illegal omission. 33 act omission. 34 act done by several offense in furtherance of common intention. 35 when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention. 45 വരെ പറയാൻ പറഞ്ഞു. 45 ആണ്. 36 effect partly by act and partly by omission. 37 ഇല്ല, ബുക്ക് വേറെ കയ്യിലുണ്ട്. വേറെ ബുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ശരി പറ. ശരി. 37 cooperation by 137 cooperation by done of several act is constituting an offense. അടുത്തത് 38 person concerned in criminal and may be guilty of different offenses. 39 voluntarily. 40 offense. 41 special law. 42 local law. 43 legally bound to do. 44 injury. 45 life. 46 death. 46 മുതൽ 60 വരെ അന്വേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 46 death. 47 animal. 48 vessel. 49 year month. 50 section 51. 50 section 51 മറ്റേ എന്നാ ഒരു മിനിറ്റ് സാർ. 51 oath. 52 good faith. 52A harbor. 53 punishment. 53A construction of reference to ഒരു മിനിറ്റ് സാർ. 53 punishment. 53A construction of reference to transportation. 54 commutation of sentence of death. 55 commutation of sentence of imprisonment for life. പിന്നെ 55A definition of appropriate government. 56 repealed. 57 sentence of 57 sentence may be wholly or partly. 57 fractions of terms of punishment. 58 ഉം 59 repealed. 60 sentence may be wholly or partly which rigorous or simple. 60 and 61 repealed. 62 എവിടം വരെ പറയണം?
ശരി. 61 മുതൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മോള് പറഞ്ഞേ, മോള് പറഞ്ഞേ. ഞാനോ? ആ, ഞാനല്ല, ദിയ. 61 repealed. 61 repealed. 62 repealed. 63 amount of fine. 63 amount of fine and 64 sentence of imprisonment for non-payment of offence. 65 limited to imprisonment for non-payment of offence when imprisonment and fine awardable, and 66 punishment of 66 description of imprisonment for non-payment of fine. നോക്കി വായിക്കാൻ തോന്നല്ലോ, പറ. ഇല്ല സാർ. ശരി, പറ. പിന്നെ എത്രേ 67 അല്ലേ? imprisonment of fine 67. ശരി ശരി, അഞ്ജുഷ പറ. Imprisonment not payment of fine when the offense is done with the fine only. Punishable fine only. In 68. ശരി, മതി, നിർത്ത്. പിന്നെ പറയാം. പഠിച്ചില്ല. നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചു നിർത്തിയേ? എവിടെയാണ് പഠിച്ചേ മക്കളെ? എടുക്കട്ടെ. 79 കഴിഞ്ഞോ? 84 വരെ പഠിച്ചു. 84 വരെ പഠിച്ചു. Act of a person of unsound. അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ്. ഇനി അൺസൗണ്ട് മൈൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. അവിടെ എഴുതി വെച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വിട്ടുകളയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ടോ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ? ഉണ്ടോ? എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല. ഇൻസാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? എന്താ സാർ? ഇൻസാനിറ്റി അൺസൗണ്ട് മൈൻഡിനകത്ത് ഇല്ല. അപ്പോൾ വേണ്ട, അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ 85 ആക്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ കോസ്ഡ് അഗൻസ്റ്റ് ഹിസ് വിൽ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി അയാളെ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കുറ്റകരമല്ല. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായി ലഹരിക്കടിമയായ കാരണത്താൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കുറ്റകരമല്ല. ആക്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ കോസ്ഡ് അഗൻസ്റ്റ് ഹിസ് വിൽ. സ്വയം മദ്യപിക്കുന്നത് അല്ല, അയാളുടെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി അയാൾ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആയ. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. Or without his knowledge or against his will. Without his knowledge or against his will. മറക്കാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. 85 ആക്ട് ഡൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് നോയിങ്, incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. Against his will എന്ന് പറഞ്ഞാൽ administered to him without his knowledge against his will.
ഒരു വ്യക്തിയുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ അയാളുടെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി അയാളെ മദ്യത്തിനടിമയാക്കിയാൽ അങ്ങനെ അടിമപ്പെട്ട ഒരാൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമായും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ അത് കുറ്റകരമല്ല. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സാർ. അതിൻ്റെ എസൻഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷനെ കോമ ഇട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അതാണ് എസൻഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ആക്ട് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഓഫ് നോയിങ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ആക്ട്. ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ വേണം അയാൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ഡൂയിങ് വാട്ട് ഈസ് എയ്തർ റോങ് ഓർ കോൺട്രറി ടു ലോ. അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി തെറ്റാണോ നിയമവിരുദ്ധമാണോ എന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സച്ച് ഇൻകപ്പാസിറ്റി മസ്റ്റ് ബി റീസൺ ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. അയാൾക്കുണ്ടായ ആ ഇൻകപ്പാസിറ്റി 85 അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ മുഖേന ഉണ്ടായതായിരിക്കണം, ജന്മനാ ഉള്ളതായിരിക്കും. ദ ഇൻകപ്പാസിറ്റി മസ്റ്റ് ബി എക്സിസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ആ ഇൻകപ്പാസിറ്റി എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്? അയാൾ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷമോ ഉള്ള ഇൻകപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല. അടുത്തത്, the thing which is intoxicated must have been administered without his knowledge or against his will. അങ്ങനെ അയാൾ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് അയാൾ സ്വയമേ ബാറിൽ പോയി മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും. അയാൾ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആയത് വിത്തൗട്ട് ഹിസ് നോളജ്, അയാളുടെ അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അറിയാതെ ആയിരിക്കണം. എഗൻസ്റ്റ് ഹിസ് വിൽ, അയാൾ അറിഞ്ഞതാണെങ്കിലും അയാളുടെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടായിരിക്കണം. വിത്തൗട്ട് ഹിസ് നോളജ് ആൻഡ് എഗൻസ്റ്റ് ഹിസ് വിൽ, അങ്ങനെയായിരിക്കും. The thing which is intoxicated must be administered without his knowledge or against his will. And such act of a person does not amount to an offense. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്തല്ല, കുറ്റമല്ല. എങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സെക്ഷൻ? നത്തിങ് ഈസ് ആൻ offense which is done by a person who at the time of doing it is reason of intoxication, incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing bad either or wrong or contrary to law, provided that the thing which is intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? വായിക്കൂ കേൾക്കട്ടെ. 85. Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. Nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. Yes, അടുത്തുള്ള പേര്. 85. Act of person incapable of judgment by reason of intoxication causes against his will. Nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. Yes, section 86. Offense required a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയോ അറിവയോടെയോ ലഹരിക്കടിമയായ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കുറ്റമാകും. 85 പറഞ്ഞു, ഒരാൾ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കുറ്റമല്ല. അത് വിത്തൗട്ട് ഹിസ് നോളജ് ഓർ അഗൻസ്റ്റ് ഹിസ് വിൽ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ. പിന്നെ പറയുന്നു, അവൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ മദ്യപിച്ചിട്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ അതെന്താണ്? കുറ്റമാണ്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സാർ.
In case where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent. A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to dealt with as is the same knowledge and he could have had if had do when intoxicated, unless the thing which is intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ലഹരിക്കടിമയായ ഒരാൾ സ്വയം ലഹരിക്കടിമയാകുകയും ഒരു പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ലഹരിക്കടിമയാകുകയും ലഹരിക്കടിമയായിട്ടും ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടും കരുതലോടും കൂടി ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ അതിന് എന്തല്ല എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടില്ല. പക്ഷേ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അറിവില്ലാതെയും അയാളുടെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായും അയാളുടെ വില്ലിനെതിരായുമാണ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആകുന്നതെങ്കിൽ അത് എക്സ്ക്യൂസബിൾ ആണ്. 85 പ്രകാരം. 86 പ്രകാരം ഒരാൾ സ്വയം ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആയാൽ, മദ്യപിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾ സ്വയം ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആയാൽ, അയാൾ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആയാൽ, അതിനുശേഷം അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കരുതലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി 86 പ്രകാരം 85ൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ 87 വായിച്ച് 86 വായിച്ചേ. 86. Offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. In cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. Section 86. Offense required a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. In case where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. Yes, മനസ്സിലായി അല്ലേ? 87. Act with intended and not likely to cause death or grievous hurt or done by the consent. Act done intended, not likely to cause death or grievous hurt by consent. മരണമോ കഠിന ദേഹോപദ്രവമോ സംഭവിക്കാം എന്ന് അറിഞ്ഞും പിന്നെ അതിനു ശേഷമല്ലാതെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരാളുടെ സമ്മതപ്രകാരം ചെയ്താൽ, ഒരാളുടെ സമ്മതപ്രകാരം മരണമുണ്ടാകുമെന്ന അറിവോടുകൂടിയും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഇല്ലസ്ട്രേഷനാണ്. നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ വായിച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് മെക്കാളയ്ക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് മെക്കാള ഉദാഹരണം കൊടുത്തത്. ഉദാഹരണമുള്ള സെക്ഷൻ അല്ല, ആദ്യം ഉദാഹരണം വായിക്കണം. എ ആൻഡ് ഇസഡ് എഗ്രി ടു ഫെൻസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഫോർ അമ്യൂസ്മെന്റ്. ഫെൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം വാൾപ്പയറ്റാണ്. ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടു കാണും. 2 നായികമാരും കൂടി ഫെൻസിങ് ചെയ്യുന്നത് വാൾപ്പയറ്റ് നടത്തും. This agreement implies the consent of each other suffer any harm. 2 പേരും വാൾപ്പയറ്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു മത്സരത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ വാൾപ്പയറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടായാൽ അവർ സഹിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് കൺസെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതും. മേ കോസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് ഫൗൾ പ്ലേ.
ഫൗള് കാണിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? കളിക്കണം. വൈൽ പ്ലേയിങ് ഫെയർലി ഹാസ് സെറ്റ് കമിറ്റ്സ് നോ ഒഫൻസ്. അപ്പോൾ സത്യസന്ധമായ ഫെയർ പ്ലേയിലൂടെ കളിച്ചു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഒഫൻസ്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. നത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു കോസ് ഡെത്ത്. അപ്പോൾ നത്തിങ് ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയോഗം മാറി. നത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു കോസ് ഡെത്ത്, മരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല ചെയ്തത്. ഓർ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട്, മരണകാരണമായ മുറിവുണ്ടാകണം എന്ന് ഉദ്ദേശമില്ല. ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് നോൺ ബൈ ദി ഡൂവർ ഈസ് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത് ഓർ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് എനി ഹാം വിച്ച് മേ ബി കോസ്. അപ്പോൾ മരണമുണ്ടാകുമെന്നോ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നോ എന്ന ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് മരണം സംഭവിച്ചാലോ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് സംഭവിച്ചാലോ, be intended to do or to cause any person above 18 years old age who has been given consent. ശരി, നമുക്ക് ഫെൻസിങ് ചെയ്യാം എന്ന് കൺസെന്റ് തന്നത് 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ, ആ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള 2 പേരുകൾ ചേർന്ന് കൺസെന്റോടുകൂടി വാൾപ്പയറ്റ് നടത്തിയെങ്കിൽ, whenever express or implied suffer that harm, എക്സ്പ്രസ് കൺസെൻറ്റോടുകൂടിയോ ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെൻറ്റോടുകൂടിയോ 2 പേര് വാൾപ്പയറ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു, 2 പേരും 18 വയസ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, ഓർ ബൈ റീസൺ ഓഫ് എനി ഹാം വിച്ച് മേ ബി നോൺ ബൈ ദ ഡൂവർ, ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാം ഉണ്ടായാൽ, ടു ബി ലൈക്ലി ടു കോസ് എനി സച്ച് പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് കൺസെൻറ്റ് ടു ടേക്ക് റിസ്ക് ദാറ്റ് ഹാം. ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നത്തിങ് ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ് which is done by consent to suffer the harm. എനിക്കൊരു ഹാം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ സഹിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ഒരു കൺസെൻറ്റോടുകൂടി ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചാലോ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് സംഭവിച്ചാലോ എന്തല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഒഫൻസ്. അപ്പോൾ ഒരുത്തനെ കുത്തി, 2 പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേർന്ന് കുത്തിയതാണ്, അത് 87 വരും, നല്ല വക്കീലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുത്തുകൊണ്ട് ചത്തു, 2 പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുത്തി, ചിലപ്പോൾ 87 വരാം. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സർ. ഞാൻ ഒരു കേസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊരു കേസ് വന്നു, ജാമ്യം എടുക്കാറുണ്ട്. അത് കുത്തിയതല്ലേ? അതെ, അത് കൺസെന്റ് അല്ല, അത് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസിലാണ് വരുന്നത്. ശരി, വായിക്കൂ. മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ വായിക്കണം, സെക്ഷനും വായിക്കണം, ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ വായിക്കണം. ആദ്യം സെക്ഷൻ വായിക്കും, പിന്നെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ വായിക്കും. Section 87. Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which is it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm, or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. Illustration: A and Z agree to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play, and if A, while playing fairly, hurts Z, A commits no offense. Section 87. Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent.
Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the door to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the door to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm, or by reason of any harm which it may be known by the door to be likely to cause to any such person who has consent to take the risk of that harm. Illustration: A and Z agree to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm, which in the course of such fencing may be caused without foul play, and if A, while playing fairly, hurt his head, A committed no offense. യെസ്, മനസ്സിലായോ? Yes, sir. യെസ്. അപ്പോ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഉണ്ട്. എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇന്റൻഡഡ് ടു കോസ് ഡെത്ത് ഓർ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട്. ആ ആക്ട് കൊല്ലണമെന്നോ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ ഒന്നും ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കത്തില്ല. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് നോൺ ടു കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓർ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട്. കൊല്ലണമെന്നോ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ഇന്റൻഷനുമില്ല, നോളജുമില്ല. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ ദ പേഴ്സൺ അബോവ് 18 ഇയേഴ്സ്. ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, പരസ്പരം ചെയ്യുന്നത് 18 വയസ്സിന് കൂടുതലുള്ള ആളായിരിക്കണം. ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദാറ്റ് വാസ് ഡൺ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഗിവൺ കൺസെൻറ്റ്. ആരാണോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അവർ തമ്മിൽ കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ്. ആ കൺസെൻറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ആകാം, ഇംപ്ലൈഡ് ആകാം. സച്ച് കൺസെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സഫർ ദാറ്റ് ഹാം. ആ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു അപകടം പറ്റിയാൽ ഞാൻ സഹിച്ചു കൊള്ളാം എന്നതായിരിക്കും. സെക്ഷൻ 18. Act not intended to cause death done by consent in good faith the person's benefit. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മരണം സംഭവിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അയാളുടെ സമ്മതപ്രകാരം ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. ആക്ട് നോട്ട് ഇന്റൻഡഡ് ടു കോസ് ഡെത്ത്. മരണമുണ്ടാകണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അല്ലാതെ ഡൺ ബൈ കൺസെന്റ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത്. സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി കൺസെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പേഴ്സന്റെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഒഫൻസ്. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? മനസ്സിലായോ അർത്ഥം? മനസ്സിലായി സാർ. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നോക്കൂ. എ സർജൻ. എ എന്ന് പറയുന്നയാളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ സർജനാണ്. സർജൻ അറിയാമല്ലോ, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നയാൾ. സർജനാണ്, സർജറി ചെയ്യുന്നയാൾ. നോയിങ് ദാറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകതരം ഓപ്പറേഷൻ അറിയാം, ഹാർട്ട് സർജറി, ഈസ് ലൈക്കലി ടു കോസ് ഡെത്ത് ഓഫ് സഡൻ. ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ മരണം സംഭവിക്കാം. ഹൂ സഫേഴ്സ് അണ്ടർ എ പെയിൻഫുൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻറ്റൻഡിങ് ടു കോസ് സഡൻ ഡെത്ത്. അപ്പോൾ എന്തില്ലാതെ, കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശമില്ലാതെ, മരണം സംഭവിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നറിയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇസഡ്സ് ബെനിഫിറ്റ് പെർഫോം ദാറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ഇസഡിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ വിത്ത് ഇസഡ്സ് കൺസെൻറ്റ്, ഇസഡിൻ്റെ കൺസെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇസഡിൻ്റെ കുടുംബക്കാരൻ്റെ എല്ലാം കൺസെൻ്റ് ഉണ്ട്. എ ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻ. ഏത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത് ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സാർ. അതാണ് 18. ആക്ട് നോട്ട് ഇന്റൻഡ് ടു കോസ് ഡെത്ത് ഡൺ വിത്ത് കൺസെന്റ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഫോർ പേഴ്സൺസ് ബെനിഫിറ്റ്. നത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇന്റൻഡ് ടു കോസ് ഡെത്ത്. നോക്കൂ, നത്തിങ് ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഡൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നമ്മൾ 87 ആയപ്പോഴേക്ക് നത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇന്റൻഡ് ടു കോസ് ഡെത്ത് എന്നുമാണ്. കണ്ടോ? Nothing not intended to cause death is
an offense by reason of any harm which it may cause. ഒരു റീസൺ ഓഫ് എനി ഹാം വിച്ച് മേ കോസ്, അങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും, ഓർ ബി ഇന്റൻഡന്റ് ടു ഡൂവർ ഓഫ് കോസ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുടെ ആ കയ്യബദ്ധം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം. ഓർ നോൺ ബൈ ഡൂവർ ഈസ് ലൈക്ലി ടു കോസ്, ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സർജൻ അറിയാം അപകടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത. ടു എനി പേഴ്സൺ ഹൂസ് ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത്, ആരാണോ ഓപ്പറേഷൻ വിധേയമാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത്, ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത്, സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി. സെക്ഷൻ 52 ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത്. ആൻഡ് ഹൂ ഹാസ് ഗീവൺ കൺസെന്റ്, ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നയാൾ കൺസെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ കൺസെന്റ് തന്നു. വെദർ എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ്, കൺസെന്റ് എക്സ്പ്രസ് ആവാം, ഇംപ്ലൈഡ് ആവാം. ടു സഫർ ദാറ്റ് ഹാം, ഞാൻ വേദന അനുഭവിച്ചോളാം, ഞാൻ ഓപ്പറേഷന് വിധേയമായിക്കോളാം, ഞാൻ പൈസ തന്നോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ഓർ ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹാം, അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു ഹാം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു കോസ് ഡെത്ത് ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ്. മരണം സംഭവിച്ചാലും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്തല്ല, ഒഫൻസ് അല്ല. മനസ്സിലായോ? 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 മനസ്സിലായി സർ. ശരി, വായിച്ചോ, കേൾക്കട്ടെ. വായിക്കട്ടെ. ഓ, 88 Act not intended to cause death, done by consent in good faith for person's benefit. Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause, or be intended by the doer to cause, or be known by the doer to be likely to cause, to any person for whose benefit it is done in good faith, and who has given a consent, whether express or implied, to suffer that harm or to take the risk of that harm. Illustration: A surgeon knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, who suffers under a painful complaint but not intending to cause Z's death, and intending in good faith Z's benefit, performs that operation of Z. With Z's consent, A has committed no offense. ആ അതേ നമ്മൾ വായിച്ചേ. Section 88. Act not intended to cause death done by consent in good faith or person's benefit. Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause, or be intended by the door to cause, or be known by the door to be thought to be which likely to cause to any person for whose benefit it is done with good faith, and who has given a consent, whether expression is implied, to suffer that harm or to take the risk of that harm. Illustration: A surgeon, knowing that a particular operation is likely to cause the death of his head, who suffers under a painful complaint, but not intending to cause such death, and intending in a good faith his benefit, performs that operation of his head with വായിച്ചോ. right. ആ നമ്മൾ തൽക്കാലം നിർത്തിയാലോ, 9 മണി ക്ലാസ് ഇല്ലേ അഞ്ജുഷ?